गुड मॉर्निंग पिला माने आशा करुथिबी तुमने समस्ते भलरे थिबो। मु या पूर्व जो वीडियो बनैथिली सेठी तुमर एनुअल एग्जाम पैटर्न विषय रे बतैथिली हैला एवं कहिथिली कि नेक्स्ट क्लास रे मु तुमनंकु जो पॉलिटिकल साइंस अछि सेटा मु पाठ पढा स्टार्ट करिबा। किंतु काली मु बनै थांती किंतु मु बनुथली बेले मोर लैपटॉप टा टिके हैंग गला तो मते दुकान को नेबा पे पड़ीथिला सेठी मते बनेबा को पड़िला एवं मु बनेकी आनिली। तो आज तुमर पाठ पढ़ा स्टार्ट हेबो हैला। तो पिला माने देखो पाठ पढ़ा पूर्वर तुम मैंने जानिकी रख पिला माने कि या पूर्वर मु बतैछि कि तुमर दुईटा एग्जाम हेबो, गोटे हेबो इंटरनल एग्जाम और गोटे हेबो एनुअल एग्जाम एवं से विषय मु पूरा डिटेल्स वीडियो में बनै दैछि। तो जदि तुम मन किछि डाउट्स अछि तो तुम सेटा फर्स्ट देखि पकेबो तापरे ई वीडियो को देखिबो हैला। तो इंटरनल एग्जाम 20 मार्क्स रो पड़िबो हैला। तो से जो इंटरनल एग्जाम पड़िबो सेटा तुमर दुईटा चैप्टर रो आसीबो, गोटे हैला तुमर प्रथम अध्याय गणतंत्र एवं द्वितीय अध्याय भारत रे दलीय व्यवस्था, ये दुईटा अध्याय ही पढ़िबो हैला। तो आज आमे गणतंत्र विषय पढ़िबा हैला। तो पिला माने या पूर्व कही दूची कि मु तुम मानक कही कि तुम मानक बुक रो विषय में बतेबी को बुकटा तुम फॉलो करिवो हैला। तो फर्स्ट आमे गणतंत्र रो अर्थटा पढ़ी दो हैला। आज आमे पढ़िबा गणतंत्र रो अर्थ, तापरे एटा पढ़ी सारला परे मु तुम मानक बुकटा बतेबी को बहीटा तुम माने फॉलो करिवो हैला। ता पूर्व पढ़िबा पूर्व आउ गुटे कथा कहूची पिला माने आमे जोटा भी पढ़िबा आज हैला, आज जोटा भी पढ़िबा सेटा काली ऑब्वियसली काली हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करिबा। नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट करिबा ता पूर्वरु मु तुम मानकु शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्मेट रे फर्स्ट डिस्कशन करे देबी। आज जहां भी पढ़िबा ताको हम फर्स्ट काली शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्मेट रे डिस्कशन करिबा, तापरे जे कि पाठ पढ़ा स्टार्ट करिबा हैला। तो सब दिन तुम माने यूट्यूब रे आसिकी देखिबो जहां पढ़रे तुम मानकर शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जिवो हैला। तो बेसी हमें लेट करूनु, तो पिला माने हमें पाठ पढ़ा स्टार्ट करिबा। देखो पिला माने तुमर जो प्रथम अध्याय अछि सेटा अछि गणतंत्र हैला। देखो पिला माने गणतंत्र कहले मु एठी तुमर मार्क भी करि दैछि हैला। देखो गणतंत्र जन्म होछि प्राचीन ग्रीस देश रे हैला एवं गणतंत्रटी दुईटी ग्रीक शब्द डिमोस एवं क्राटोस रो आसीछि हैला। और डिमोस अर्थ कोन गण बा लोक एवं क्राटोस शब्द अछि कोन क्षमता हैला। एठी तमे पढ़िबा किंतु ता पूर्वरु ये गणतंत्र विषय कोन कहिछि सेटा हमें फर्स्ट देखि देबा हैला। से कहूछि आधुनिक शासन व्यवस्था रे गणतंत्र एक जनप्रिय सरकार भाबे प्रतिष्ठा लाभ करियोछि हैला। माने आधुनिक शासन व्यवस्था रे गणतंत्र एक जनप्रिय सरकार भाबे प्रतिष्ठा लाभ करिछि। काहीकि कारण तुमर जदि अजाई माने अछंती तांको पचारिबो हैला, तांकर जो अजाई माने थिले से समय कोन थिला राजा शासन थिला हैला। तो से राजा शासन समय कोन थिला माने जोर जार मुलक तार सेमती थिला। माने कि माने गोटे राजा को अन्य एक देश भल लागिला कि से देशर बेसी खनिज पदार्थ अछि हैला, जोटरा कि सेमानकु तांकर बिजनेस करिबारे फायदा अछि। तो सेमाने कोन करिवे से देश को कंट्रोल करिबा पई चेष्टा करिवे। तो ऑब्वियसली से देश को जी कंट्रोल करबे चेष्टा करबे तो राजा तो मानिबो नाही हैला। तो सेठी कोन तले युद्ध होउतला। तो युद्ध फल रे कोन होउतला माने कि बहुत सारा लोक माने मरी जाउथले हैला। एटा गोटे होउतला आ गोटे होउतला कि राजार पुओ ही राजा होउतला, किंतु एबे सेमती नहय हैला। राजार पुओ राजा हेबो नाही, जे क्षमता अछि से ही राजा हेबो, बुझि पारलो। तो आमे कोन करू गणतंत्र शासन रे कोन करू आमे कि लोक माने हैला निजको निजे शासित करिबा पई निजर गोटे लोक मानकु बाछंती हैला। आ से माने भोट देकी तांको जितेई थांती और जे जीती थांती से ही हमको आम मानकु शासन करि थांती हैला एवं आम देश पई भल काम करि थांती, बुझि पारलो हैला। सेति पे एटी कहूछि आधुनिक शासन व्यवस्था रे गणतंत्र एक जनप्रिय सरकार भाबे प्रतिष्ठा लाभ करियोछि। तापरे कोन कहूछि गणतंत्र रो पताका तळे आधुनिक विश्वर अगणित जनतार समावेश। तापरे से कोन कहूछि समग्र पृथ्वी रे यह एक जादुकारी शासन व्यवस्था भाबरे समग्र मानव जाति को विमोहित करिछि। पृथ्वीर अधिकांश देश रे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित
ହେଲା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ମାନେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାପାନ ଭାରତ ପରି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ କି ଏଇ ସବୁ ଦେଶରେ କ'ଣ ହୁଏ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ହେଲା। ସେମାନେ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଜିତନ୍ତି ସେ ହିଁ ସେ ଦେଶକୁ ଚଳାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ତ ତୁମର ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଯାଇପାରେ କି କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମମାନେ ଭଲକି ପଢ଼ିଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସର୍ବଜନୀନ ଓ ସୁପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅତି ବ୍ୟାପକ ହେଲା। ଅତି ବ୍ୟାପକ କହିଲେ ପୁରା ବ୍ରଡ୍ ମାନେ ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇଏ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଏହା ଏକ ବହୁରୂପୀୟ ଧାରଣା ହେଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେ କେବଳ ସରକାରର ସ୍ୱରୂପ ତାହା ନୁହେଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କି ବୁଝ ଏଟା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେ କେବଳ ସରକାରର ସ୍ୱରୂପ ତାହା ନୁହେଁ ମାନେ କି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ସରକାର ଗଠନରେ ଏଟା ହେଲ୍ପ କରେ ସେଟା ନୁହେଁ। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ତୁମକୁ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପତ୍ର ମାନେ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଦେଖ ସାମାଜିକ କେମିତି ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକର ଆଦର୍ଶ କିପରି କୁହାଯାଏ କିପରି ଦେଖ ଯେମିତିକି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ହେଲା। ତୁମେ ମାନେ ଏବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଅବଭିୟସଲି ତୁମେ ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇଥିବ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ତ ନଥିବ ଅବଭିୟସଲି ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇଥିବ ତୁମେ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଦେଖୁଥିବ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତୁମମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ ହେଲା ତୁମମାନେ କମର୍ସ ପଢ଼ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗନ୍ତା ନାଇଁ ଲାଗନ୍ତା। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ ଆସେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ତୁମେ ସାଇନ୍ସ ନ ଜବରଦସ୍ତି ତୁମମାନେ ସାଇନ୍ସ ନିଅ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ନ କହନ୍ତି ତୁମେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମ୍ୟାଥ ପଢ଼ି ଶିଖିବାରେ ହିଁ କେତେ ଲେଟ୍ ଲାଗନ୍ତା। ଏକ ତ ତୁମେ ଶିଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା ଏକ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ଶିଖନ୍ତ ନାହିଁ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତ କାହିଁକି ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତୁମେ ସେଠି ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶିଖିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିବ ନାହିଁ ତୁମେ ମାର୍କରେ କେମିତି ଆଣିବ ଏକ୍ଜାମରେ କେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ହୁଏ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସେମାନେ ଜୀବନର ନିଜେ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଥିବ ଏମିତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ମାରିଦେବେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବେ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଦେଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ କାହିଁକି ଦେଖ ପୁରାତନ କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେତେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା ହେଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଘରେ ହିଁ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣୀ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିକି ସେମିତି ରହିବେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେବେ ତାପରେ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହିଁ କାହାଣୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ ଏବେ ଦେଖିବ ସବୁ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆର୍ମି ଅଫିସର ବି ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ନେତା ବି ବଣୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଟିଚର ବି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ କାହିଁକି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଏହାକୁ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। କାହିଁକି ଜୀବନର ମାର୍ଗ ବୋଲି ସେମାନେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏଟା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇଲି କାହିଁକି ଦେଖ ଯେମିତିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁମେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଲ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ ହେଲେ ତୁମେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି କହନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ ତୁମେ ସେଠି ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯଦି ଗ୍ରୋ କରିବନି ତୁମେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବନି ହେଲେ ଦେଶ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଗକୁ କିପରି ବଢ଼ିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି ବେଳେବେଳେ ଏହାକୁ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ମୁଖସ୍ଥ କରିବାର ଏବଂ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ହେଲା। ମାନେ କି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡିମସ୍ ଏବଂ କ୍ରାଟସ୍ ବା କ୍ରାଟିଆ ହେଲା ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଡିମସ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗଣ ବା ଲୋକ ଏବଂ କ୍ରାଟସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ଷମତା
ହେଲା। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକଶକ୍ତି ଅଥବା ଲୋକ କ୍ଷମତା ହେଲା, ମାନେ କି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷମତା ହେଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏଇଠି ତମେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିବ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି, ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକଶକ୍ତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଲା, ମାନେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଉମାନେ, ଲୋକମାନେ, ଜନସାଧାରଣ ନୁହଁ। କେହି ହେଲେ ବି ତମର ଯୋଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉ ସରକାର ଅଟେ ସେ ଉଚ୍ଚ ନୁହନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ କିଏ ଅଛି, ଜନସାଧାରଣ ମାନେ। କି ପାଇଁ କି ସେମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ହିଁ ଜିତେଇଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ସରକାରକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ପାୱାର ଅଛି, ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ପାୱାର ଅଛି କି ସେମାନେ ସେ ସରକାରକୁ ପକେଇ ବି ପାରିବେ ଯଦି ସେ ସରକାର ଭଲ କାମ ନ କଲା, ଏବଂ ସେ ସରକାର ବଦଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସରକାର ଆଣିପାରିବେ। ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହୁଛି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଜନମତ ଉପରେ, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ଉପରେ ହିଁ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଟା ମୁଁ ତମେ ମାନେ ଭଲକି ପଢିଥିବ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ନେଇକି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମାନେ ଲେଖିଥିବ, ଆଉ ଏଟାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ। ଏଟା ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା। ଆଉ କ୍ଲାସଟା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତମେ କେଉଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, କୋଉ ବୁକଟା ତମେ ଫଲୋ କରିବ ସେଟା ମୁଁ ବତେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ବୁକଟା ତମେ ମାନେ ଫଲୋ କରିବ ହେଲା। ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା ଏଇ ଯୋଉ ରାଇଟର ଅଟନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବ। କାହିଁକି? ଏଇ ରାଇଟରଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବି ରାଇଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ କହିବ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କୋଉଠି ଦେଇଛି, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା। ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛି, ବହୁତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏକ୍ସାମରେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବହୁତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ବହୁତ ଭଲ କି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ଏଇ ରାଇଟରଙ୍କର, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପରିଡାଙ୍କର ଥରେ ଫଟୋଟା ଦେଖିନିଅ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୁକ୍ତ 2 ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଲା। ଏ ବୁକଟା କିଣିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଇଦେବି, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୁଁ ବତେଇବି କେମିତି ତମେ ଲେଖିବ, ସବୁ କିଛି ତମମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁକ୍ ଦରକାର ହେଲା। ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁକ୍ ଦରକାର। ଯେତେ ବି ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ଯେତେ ବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି, ଯେତେ ବି ବୁଝେଇବି, ହେଲେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁକ୍ ଦରକାର, ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ବହିଟା କିଣିବ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ କି ଏବେ ଛୁଟି ଚାଲୁଛି ତ ଛୁଟି ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଛୁଟି ପରେ ବହି କିଣିବା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏବେଠାରୁ ବହି କିଣ। କେବେ କି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସେମିତି ବସିଥିବେ, ତମେ ଯଦି ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, ଏବେଠାରୁ ପଢ଼ିବା ବସିବ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତମେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଖୋଲିବ, ତମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଟିଚର ମାନେ ପଚାରିବେ, ତମେ ଆନ୍ସର ଦେବ ହେଲା। ତମକୁ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ତମେ ସେ ଜିନିଷଟା କଭର କରିବ, ତାପରେ ଆଉ ପଢ଼ିବ ଆଗକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ବୁକଟା କିଣିବ ଏବଂ ଡେଲି ପାଠ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ।